ګران کتونکو یو وارې بیا پروګرام کې هرکلی بیا ما زمونږ پروګرام نننی چې کوم دی هغه څنګه چې زه تاسو ته بار بار وایم د ودودیه حال مینګورې نه دی دلته چې کوم سیمینار روان دی په ډي ریډیکلایزیشن باندې یعنی هغه میلیټنټس چې کوم چې هغه ماشومان یا هغه خلک چې انویلنګلی یا ویلنګلی ناپوه یا ناپوه هغه ته دغه خلکو سره ملو شو د هغې حوالې سره ډېر ښه پریزنټیشن دلته کې نن ورکو د ډي آی جي د پولیس چیف چې کوم دی د پولیس مشر د ملکنډ ډویژن ډي آی جی जमील रहमान से दे वक्त जमंगा सरहद द्वीना पुख्तन को जमील साहब आपका जो प्रेजेंटेशन था वो डेफिनेटली आपने बड़ी डिटेल के साथ बता दिया। तो कितने होपफुल है आपके ये जो प्रोजेक्ट है वो जो हम बड़े मसले को जो देखते हैं जो स्वाद का मसला था ये 1000-2000 लोगों का मसला नहीं था, कितने होपफुल है कि ये लोग जाके सोसाइटी के मेंबर बन जाएंगे? क्योंकि बाहर जो 14 लाख लोग बैठे हैं वो रेडिकलाइज्ड है। मेरा सवाल ये है बाहर लोग बैठे हैं रेडिकलाइज, आपने 1000-2000 को डी रेडिकलाइज किया, क्या असर पड़ेगा और कितनी हद तक वो सस्टेन करेंगे अपनी इस डी रेडिकलाइज्ड माइंडसेट को? लेकिन बात ये है कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ, ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जो जैसे आपने कहा कि जानते हुए अनजाने में वो इन मिलिटेंट्स के हाथ चले गए। अब पहले स्टेज पे बहुत ज़रूरी है कि हम उनको वापस लाएं, कि उनके वो रेडिकल थॉट्स और उनका वो जो गुस्सा और उनका जो रिमोर्स है उसको हम चैनलाइज करें कि वो पॉजिटिव हो जाए। आपकी जहाँ तक बात है कि बाहर सोसाइटी अगर रेडिकलाइज है तो उसके लिए एक प्रोग्राम चाहिए जो बाहर की सोसाइटी को काउंटर रेडिकलाइजेशन का एक प्रोसेस चाहिए। और वो प्रोसेस ऐसा नहीं होगा कि जो ऑल ऑफ ए सडन ओवरनाइट एक चेंज आ जाएगी, ये एक लंबा प्रोसेस होगा। इसमें आपके सारे डिपार्टमेंट्स, आपकी गवर्नमेंट की विल के साथ आपके सारे डिपार्टमेंट्स, इसमें आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट्स, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इस पर आपके पुलिस डिपार्टमेंट, सबको मिल के ये एफर्ट्स करनी होंगी कि हम अपनी गवर्नेंस और डिलीवरी बेहतर करें और लोगों के जो परसीव्ड और जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं हम उनको एड्रेस करें। और अगर किसी भी स्टेज पे किसी भी लेवल पे कोई मसला है तो उन मसलों को हम कैसे हल करेंगे और कैसे रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करेंगे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जैसे आपने कहा, लेकिन और ये एक लंबा प्रोसेस है। ये जो काजी साहब आप जो बात करें ये थोड़ा सा बुकिश एकेडमिक मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए। अभी तक हुआ क्या है 2 साल में? खैर ये एक अलग बात है कि अभी तक क्या हुआ है। अभी तक तो आपको पता है कि जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, पहले तो वो मिलिटेंट नेटवर्क को ख़त्म करना था, उस नेटवर्क को ख़त्म किया गया, उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई, फ़ौज ने, पुलिस ने, अवाम ने, मशरान ने कितनी कुर्बानियाँ दी। पहले तो आप उस टेरर नेटवर्क को ख़त्म करेंगे, वो ख़त्म होगा, फिर रिहेबिलिटेशन होगी, फिर रिहेबिलिटेशन के साथ डेवलपमेंट होगी, फिर डेवलपमेंट के साथ उसकी पूरा एक प्रोसेस चलेगा कि जिसमें सिविल सोसाइटी उठेगी, जिसमें आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी बिल्ड होगी और वो काम करना शुरू करेंगे। और उसके बाद उसके साथ साथ ये काउंटर रेडिकलाइजेशन, ये आसान जवाब इसका नहीं है जो आप इस वक्त हम किस स्टेज पे है? मिलिटेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन पे है, डेवलपमेंट है, कौन से स्टेज? इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो जो रिहेबिलिटेशन वाला काम है ओवरऑल जनरली सोसाइटी में वो हो चुका है। इसमें डेवलपमेंट का काम हो सकता है, लेकिन पिछले साल जो फ्लड्स आए थे उसमें जितना काम हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह हो गया। और ये इस पर थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इस वक्त डेवलपमेंट भी हो रही है, इस वक्त अगर कहीं से इंटरनली एक्सटर्नली कोई थ्रेट आ रही है तो उस पर भी काम हो रहा है, इसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग भी हो रही है और इसमें एक सारे आपकी पुलिस फोर्स जो कितनी इफेक्टिव है इस वक्त? क्योंकि पहले जो हमें पता था कि ताने ख़राब थे, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, असलहा नहीं था, इस वक्त कितना इफेक्टिव, आपकी ट्रेनिंग क्या है? वो मैं आपको बताता हूँ। जो स्वात की स्ट्रेंथ थी उसको डबल किया गया है, एक प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है। इस वक्त स्वात की तादाद कुछ 3500 पुलिस ऑफिसर्स और जवान हैं, उनको हैवी वेपनरी दी गई है, उनको हमने आर्मी से ट्रेन करवाया है, इंटेलिजेंस कोर्सेज़ करवा रहे हैं, कॉर्डन एंड सर्च के कोर्सेज़ करवा रहे हैं, फर्स्ट एड के कोर्सेज़ करवा रहे हैं, उनकी एटीट्यूड और बिहेवियर के कोर्सेज़ करवा रहे हैं ताकि पुलिस अच्छे तरीके से और ताकत के साथ मिलिटेंट्स के साथ और आवाम लोगों के साथ अच्छे तरीके से इज़्ज़त के साथ पेश आए और अपनी इम्प्रूवमेंट करे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे कोई 28-30 पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, पुलिस थाने बन रहे हैं। वो ये चीज़ें जो बढ़ती जाएंगी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो उसके साथ इंशाल्लाह डिलीवरी भी बेहतर। ग्राउंड को तुमको स्वाद के चिकम डी रेडिकलाइजेशन सेमिनार कमे द चिमंगा रागले वो आगा दे वक्त के मंगो मागा हाल के नास्तियो खो सवाल चिमंगा दा को चियरा बुनियादी मसला स्वाद दखल को सदा यो डेर ख प्रोग्राम दे चिकम 2.5 सवा माशुमानान दुई चिकम दे बागी बांधे कार की या फैमिलीज बांधे कार की आगा डी रेडिकलाइज की खुदा दे चे अक्सर ज़दा यो खबर कोम च बाहर
خو تقریبا 14 لګو پورې خلک چې کوم دي ریډیکلایز ناست دي یو ټوله سوسایټي زمونږ ریډیکلایز ده دا زما پوښتنه ده دا وخت زمونږ سره پخوانی وزیر او دا وخت د یونیورسيټي اف انجینیرینګ اینڈ ټیکنالوژي پیښور د هغې چانسلر سید امتیاز حسین ګیلاني صاحب دی. ګیلاني صاحب السلام علیکم. ډېره مننه جی. ګیلاني صاحب یو خو دا وایي چې دا نو ډاوټ چې دس ډېر ښه اکټیویټي ده خو څنګه چې ما ووایي چې دلته نه خو ته 2.5 خلک ډي ریډیکلایز کې بهر چې خلک ناست دي 14-15 لکه هغه ریډیکلایز دي. دا ډېر ښه یو قدم ده چې کوم خلک د جنګل کې ښخ شوي وو هغه ریهابیلیټیټ کول سوسایټي کې انټیګریټ کول دا ښه خبره ده. خو تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه بنیادي مسله دا ده چې کومه منبع ده چې کوم ځای نه دا شی روان ده هغې چې کوم څه تدارک نه وکړو هغې څه علاج نه وکړو نو دا شی خو په د ټیل اینډ باندې نه کېږي. موږ ته داسې پالیسي پکاره ده چې بل د هارنز نه ونیسو. بل هم ډېر غټ ده هارنز هم ډېر تیره دي او غټ دي خو بغیر هغې بل علاج نشته. زه دا وایم چې دا دی چې صاحب سباون اور مشال دی د قسم شیونه که تاسو څوره به جوړ کړي په دې ملک کې ما خیال ده چې د دې لپاره پلیټفارم الریډي شته. سرکاري چې کوم تعلیمي ادارې دي سکولونه دي هلته دا کار کیدای شي. صرف ضرورت دا ده چې موږ غوندې پالیسي میکرز یو خپل ذهن لږ کلیر کړي چې تعلیم کې چې کوم مناسب انویسټمنټ تاسو نه وکړئ نو کریډیبل تعلیم ورکولی نه شئ. او نن څرنګه ډاکټر فریه پراچا صاحب ډېر ښایسته خبره وکړه چې دا ټیرریسټ نه دي دا خلک دي چې بدګمانه شو هوپلس شو هغوی ته څه فیوچر نه ښکاري نو هغوی ته یو الټرنیټ لږ غوندې سلایټلی مور اټریکټیو الټرنیټ میلاو شو. سو آی تھنک اټس ا فیلیر آف آر ایجوکیشن سیسټم. موږ جنګ به دا ګټو اگینسٹ. ګیلاني صاحب اوس ډېره ښکله خبره تاسو وکړه. تیر تقریبا 2 کاله وشو چې ملټري اپریشن تقریبا ختم شوی دی. تاسو څه ګڼئ چې یاره تاسو سره چا سلا د سره کړې پالیسي میکینګ حوالې سره چې موږ څه وکړو یا څه شوي دي په ګراؤنډ منځ کې تاسو خو سټډي هم کوئ ګورئ من چې ایجوکیشن کې کوم ډیولپمنټ کېږي. ذاتي طور باندې نه ده شوی probably because هغې ګروپ انټلیکچوال ګروپ کې نه یم چې کوم کې دا پالیسیز جوړېږي. زه خو یو انجینرینګ یونیورسټي سره وړوکی وم د ما کار د هغې سره مې تعلق ده. خو اول چې زه وزیر پاتې شوم نو په یو خبرې زه ډېر کلیر یم چې پاکستان جنګ نه صرف د دهشتګردي نه د خپل بقا جنګ که ګټي نو سرکاري سکولانو کې به ګټي اور که مو لګوي د وخت بایلو نو هغې سرکاري د قسم سباون یا کیډټ کالجز د سره نه کېږي د سره بلکې چې تقریبا هغه 2% نه هغه 2.5% خلک سبق وایي اور دا څه راکټ ساينس نه ده. زه ما ته خلک لکه مات ریکارډ کې د ستنه ولې ښخه شوې ده په یو خبره ما ستنه په دې ښخه شوې ده چې پاکستان یو ملک نه ده په دې دنیا کې. موږ نه د وخت ما خیال د ټول دنیا کې صرف یو ملک ده چې هغه کم تعلیم کې لګې دي انویسټ کوي یو چھړ باقي ټولو نه مو کم یو. بنگلادیش مونه زیات کوي انډیا مونه نیپال مونه زیات کوي نو د موږ کوم فارموله باندې روان یو. ما ریکویسټ د ګورنمنټ نه چې تاسو منیمم 4% نه شروع کړي اور موږ د 2009 پالیسی کې لیکلي چې this will go up to 7% by 2015. خدای دې وکړي 7% ته لاړ شي که نمځي 4% till 2015 د مو لاره به مخ سمه روانه شي کنې مو غلط طرف ته روان یو. ډیره مننه ګیلاني صاحب. ګران کتونکو دا څنګه چې ما وې د انجینیرینګ یونیورسيټي پیښور وایس چانسلر امتیاز حسین ګیلاني صاحب پخوانی وزیر هم پاتې شوی دی د ایجوکیشن. دا وخت زمونږ سره ضیاءالدین یوسفزی ما په خیال زمونږ د خیبر کتونکو د ټول میډیا کتونکو دپاره ضیاءالدین یوسفزی چې کوم دی نوی نوم دی او نه نوې چهره ده دا وخت نمایندګي کوي د سواد د امن جرګې. ضیاءالدین صاحب موږ جرنالست اکثر دا یو چې هر یو شي ته د شک په نظر سره ګورو. د موږ سوال هم د شک نه شروع کېږي او اخر احتتام هم په شک وو. زه نه لمه دا ډېر ښه خبره ده ډي ریډیکلایزیشن څنګه چې ګیلاني صاحب وایي چې کېدای شي 800-900 دا کسان دي. زه تپوس دا کوم چې ستاسو د سواد کې خو بهر د دې حال نه چې وځو 14 لکه خلک ریډیکلایز ناست دي هغوی باره کې څه وشو د تیرو د 2 کاله کې څو پورې چې دلته کې د بنیاد پرستۍ په خلاف د دې سیمینار خبره ده یا په سواد کې د ځوانانو نه کم چې په میلیټنسي کې کم ملوث پاتې شو د هغې د بنیاد پرستۍ نه د هغې نه د بنیاد پرستۍ د ویستو او د هغې د مایند سیټ د سمولو خبره ده نو دا پخپله یو ښه اقدام دی خو دا صرف سواد پورې محدود ساتل هم یو ډېره ناجایزه خبره ده ځکه چې سواد کې خو ریاست خپل رول نه لوبولی بنیادي رول د خلکو د مال جان تحفظ بیا چې خلک عسکریت پسند کېده نو هغو له یو کوکولاو فضا ورکړې وه چې او تاسو داسې شئ
نو د ریاست دغه رول چې کوم دی دغه نظر انداز کول نه دی پکار که دا د پاکستان په هره برخه کې دغسې ماحول ورکړی شوی وی د بنیاد پرستۍ دپاره نو د سوات خلکو کې خو یعنې په 18 لکو خلکو کې به 1800 نه بنیاد پرست شوي چې بیا چا ټوپک پورته کړی خو په باقي پاکستان کې کېدای شي چې په 18 لکو کې 80% خلک چې کوم دي لږ هغه موږ وایو چې براه راست یا ډایرکټ پوښتنه ده نو کوم ډایرکټ پوښتنه مې دا ده چې په سوات کې د حالات راغلي د دې محسوس وجوهات وو خانیزم و ریلیجس ایکسټریمزم و یا چې کوم دی ورته وایو چې سیسټم نو لیک اف سیسټم نو ایډمنسټریټیو جوډیشل دا ځونه نو څومره پورې کار په هغه لحاظ سره شوی دی چې ایډمنسټریشن سیسټم دا ټول ریسټور شوي دي نو ګوره په هغې کې خو دا خبره ده چې دلته کې د حکومت عملداري بحال شوې ده خو د قانون بالادستي لا نه ده قایمه شوې یو خبره خو دا ده دویمه خبره دا ده چې د کم څیز د وجې نه چې خلک بنیاد پرستۍ غاړې ته ځي هغه وجوهات به ختمول غواړي لکه ټیک د ما په مدرسه کې په هغې کار شوی دی په هغې باندې ډېر لږ کار شوی دی مونږ د دې عمل اپریسیشن کوو چې دلته کې قاضي القضا چې کوم دی دارالقضا چې کوم د هغه راغلی ده خو په هغې کې هم اوس هم ډېرې مسلې دي د قاضیانو پکې کمی دی دغه نور مؤثره کول د دې سره سره د سوات د خلکو معیشت بحالول ځکه چې بنیاد پرستۍ ته اکثر مارجنلایز کلاس سي محرومه طبقه چې کوم ده نو هغه بنیاد پرستۍ غاړې ته ځي نو چې تر څو پورې د دغه سنټرو نه د سباون یا راستون یا مشال یا پوره ملک کې که مونږ په مدارسو کې یا په سکولونو کې د بنیاد پرستۍ د ختمولو دپاره د ایډیالوژي خلاف څه شی شاملو هم ډېره ښه خبره ده خو بهر چې کوم سماج دی په هغې کې انصاف په هغې کې خپلو بېروزګارو ته د روزګار بندوبست په هغې کې مواقع ورکول هغه بنیادي خبرې دي چې هغه به مونږ د بنیاد پرستۍ نه د همیشه دپاره خلاصوي که دا نه مونږ صرف ته درس و تدریسه پورې ځان محدوده ساتو نو دا بیا وي کیل بچو کا هوا دی بینانه هوا دا به ډېر کم زیدین صاحب لکه تاسو وایئ چې په کاسمیټکس باندې دا نه کې ګران کتونکو زیدین صاحب هم دغه خبره کوي کومه چې مونږ خبره کوو اصل وجوهات چې کوم دي هغه اډرس کول دي هغه غربت هم کېدی شي معیشت بحالي چې کوم ده هغه هم کېدی شي ایجوکیشن چې څنګه بنیادي شي دا هم کېدی شي زموږ پروګرام جاری دی ګران کتونکو وړه شانتې دما د مینه پس راځو هم په دې موضوع باندې به دلته ودودي حال نه به ستاسو سره خبرې